सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत कैजुअल टॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। कैजुअल टॉक्स यानी वेलियां गल्लां। सानू अक्सर एक गल सुनने को मिलती है कि साडे विच नैतिकता होनी चाहिए है, एथिक्स होने चाहिए ने, संस्कार होने चाहिए ने। जो कह दिता अपनी जुबान ते खड़े रवो, जो वादा कर दिता उसनू निभाओ। ये सारियां गल्लां सानू सिखाईयां जांदियां ने। पर असीं जदों माहौल देखते हाँ, देश के अंदर की चलता पिया, राजनीति विच की चलता पिया, तो अक्सर असीं कहने हैं कि नैतिकता नहीं है। किसी वेले बहुत नैतिकता हुंदी सी साडे आगूआं दे विच, साडे लीडर साहबान दे विच। अज गल गल ते मुकर जांदे ने, गल गल ते फिर जांदे ने, वादा खिलाफी करते हैं। तो इस तरह दी गल्लां असीं अक्सर सुनते हाँ अपने माहौल दे विच, आले दुआले जो समाज दे विच गल्लां चर्चा चलती रहिंदी है। खास करके अजकल तो चर्चा चल ही रही है क्योंकि इलैक्शनस नेड़े ने, सन 2022 दे विच इलैक्शनस आउणियां ने। सो कहंदे ये ने कि ये जिहड़े वड्डे वड्डे लीडर्स ने जी साडीआं वोटां नाल जाके बह जांदे ने कुर्सी के उत्ते, फिर वड्डे वड्डे बिजनेसमैन के नाल हथ मिलाउंदे ने ते जिहड़े इन्हां दी पार्टी नूं चंदा दिंदे ने, उन्हां नूं फायदा दिंदे ने। इन्हां नूं आम लोकां दा कोई फिक्र नहीं, आम लोकां दा कोई ख्याल नहीं। कर्जे लैंदे ने ते कर्जा चढ़ाई जांदे ने, लोकां दे सिर खजाने उत्ते भार पैंदा पिया ते कर्जा लाउणा किन्ने है। फिर जिहड़े इन्हां दे मित्र ने, वड्डे वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट जो इन्हां नूं चंदा दिंदे ने, उन्हां नूं बाहर निकलण दा रस्ता भी दे दिंदे ने, इन्हां नूं सब कुछ समझा दिंदे ने ते सारा बोझ फिर आम आदमी ते पैंदा है। आम लोग सारे देश दे इस बोझ नूं झलदे ने। इस तरह दी तमाम गल्लां असीं सुणदे हाँ, पढ़दे भी हाँ, असीं तमाम गल्लां दे विच चर्चा भी देखदे हाँ। पर असलीयत है कि असलीयत ये है कि असीं सारे ही विच ही हाँ। जे नैतिकता की कमी है तो साडे सारिਆਂ विच ही नैतिकता की कमी है। जिन्हां नूं असीं कहने कि साडे आगू ने कित्थों आए, साडे विचों ही आए ने। इहदा मतलब कमी साडे सारिਆਂ 'ਚ ही है। तो असीं सारे मिल के इस कमी नूं दूर करिए। जे असीं सरकार दे उत्ते इल्ज़ाम लगाउने हाँ, आगूआं दे उत्ते इल्ज़ाम लगाउने हाँ कि ये चंगे बंदे नहीं, सरकार चंगी नहीं, असीं इल्ज़ाम लगाउने हाँ आम लोग, तो असीं आप किन्ने क चंगे हाँ? इस सवाल भी ध्यान देना चाहिए कि जे असीं आप ही नहीं चंगे, आप ही नहीं सुधरे होए, तो असीं किद्दां उम्मीद कर सकते कि साडे विचों कोई ऐसा बंदा अगे आ सकता जो सुधरिया होया होवे, जो चंगा होवे। सो माड़ा कोई भी नहीं, चंगे सारे ही ने। कई बार तो असीं परख नहीं सकते, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि ऐसे फैसले लेने पैंदे ने, कुछ भी है। पर असीं उम्मीद करते हाँ कि जिहड़ा बंदा अगे आया है, जिहड़ा बंदा साडा आगू है, जिहड़े साडे लीडर साहबान ने, वो साडे वास्ते एक आइकॉन बनन, एक आइडियल बनन, एक आदर्श बनन। असीं उन्हां नूं देखीए तो उन्हां तो सीखीए, असीं उन्हां दे वर्गे बनना चाहिए। इस तरह का असीं चाहुंदे हां कि साडे सामने एक आदर्श लीडर होवे जिस दे असीं पिछे पिछे तुर सकीए, उहदे विच असीं माण महसूस करिए, फख्र महसूस करिए। सो ये तमाम गल्लां होंदियां ने साडे अंदर। साडे सामने करतार सिंह सराभा आउंदे ने, साडे सामने भगत सिंह आउंदे ने, साडे सामने चंद्र शेखर आज़ाद आउंदे ने, साडे सामने नेता जी सुभाष चंद्र आउंदे ने। साडे सामने ये तमाम देश भगती नाल भरे हुए महापुरख आउंदे ने जिन्हां ने आज़ादी वास्ते अपनियां जानां वार दित्तियां, देश तो, देश दे लोकां तो। जिन्हां ने जानां वारियां जलियांवाले बाग दे विच, साडे सामने वो शहीद आउंदे ने। इस तरह असीं इन्हां सारे शहीदां नूं याद करदे होए सोचदे हां कि इन्हां ने अपनियां जानां क्यों दे दित्तियां? भारत दे लई, देश दे लई। आ सब कुछ देखण वास्ते, आ सब कुछ जो चलदा पिया, किते भ्रष्टाचार है, किते घोटाले ने, किसी पासे कोई शांति नहीं, आपस च लड़ी जाओ, एक दूजे दे उत्ते चिक्कड़ सुट्टो, एक दूजे दीयां बदनामियां करो, वो चंगा नहीं तो वो चंगा नहीं, पार्टीबाजी, मेरी पार्टी मेरी पार्टी। सो ये सारियां गल्लां, झूठे वादे, झूठे नारे, बेवकूफ बनाउणा लोकां नूं, लोकां दी सोच नूं अपने कब्जे च लैके उन्हां नूं अपने हक च वोटां पवाउणा, ये सारियां गल्लां चलदियां ने। किते धर्म दे नां ते, किते जात दे नां ते, ये सारियां गल्लां चलदियां ने। फिर जदों इलैक्शनस नेड़े आ गईयां तां जनता नूं फायदा देना शुरू कर दिओ, कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर दिओ, छोटे छोटे फायदे दे के उन्हां नूं फिर अपने वल मोड़ो, अपनी सोच नूं, उन्हां दी सोच दे उत्ते हावी करो, उन्हां नूं काबू करो ताकि उन्हां दीयां वोटां लै सको, क्योंकि फिर सत्ता च आउणा है, फिर पावर की कुर्सी ते बहना है। ये सारियां खेडां असीं आपस च डिस्कस भी करते हाँ, गलबात भी करते हाँ। पर नतीजा की है डिस्कशन का? डिस्कशन का नतीजा तो यही है कि भाई सीधे चलीए, सीधी सादी गल करिए, सीधे सादे इंसान बनिए, जो साडे फर्ज ने वो निभाइए, जो जिम्मेवारियां ने वो निभाइए। जिन्हां जिम्मेवारियां नूं निभाउण वास्ते जनता कुर्सी ते बिठाउंदी है, वो जिम्मेवारियां निभाइए।
जनता ਦੇ ਸਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਥ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਬ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰੂਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ पर्यावरण ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੁਰਦੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ पर्यावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ पर्यावरण ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ पर्यावरण ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਤੇ पर्यावरण ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨ 2050 ਤੱਕ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦੇਣ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਣ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। UN ਵੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਬਈ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਫੈਬਰਿਕ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਲਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਫੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਹਫਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਨ ਢੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕਮਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੂਟ ਦੀ ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਰੋਮਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ
एंटरप्रेन्योर्स ने, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने, बड़े बड़े बिजनेस घराने ने कित्थे किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी ध्यान देंदे ने। सो कुल मिला के गल ये है कि बंदे नूं किन्ने क कपड़े चाहिए ने, और इस इंडस्ट्री का असीं करिए कि जिहड़ा इंडस्ट्री साडी एनवायरनमेंट नूं भी नुकसान पहुँचा रही है, साडे सालाना बजट नूं भी नुकसान पहुँचा रही है, इंसान नूं भी नुकसान पहुँचा रही है, इंसानी जिंदगियां तबाह हो रही ने। जिहड़े इस इंडस्ट्री दे विच लेबर कर रहे हैं, कभी पुछ के देखो उन्हां दी हालत की है। ज़्यादातर बीमारियां हो जांदियां ने, फेफड़ियां दी बीमारी हो जाती है उन्हां नूं। सो ये सारे नतीजे सामने आउंदे ने। बच्चे भी, पुरुष भी, इस्त्रियां भी जो इस इंडस्ट्री दे विच काम कर रही ने एज लेबर, उन्हां दा हाल कदी जान के देखो कि उन्हां दा हाल की है। तो एक पासे असीं फैशन परेड्स कर रहे हैं, एक पासे असीं वड्डे वड्डे मेले लगा रहे हैं कपड़ियां नूं लैके। काहदे वास्ते? हुण जे कोई इंसान साडीआं गल्लां सुणदा होवे, वेलियां गल्लां सुणदा होवे, तो कहेगा ये वेलियां गल्लां नहीं, ये फिजूल दीयां गल्लां ने। पर ये फिजूल दीयां गल्लां नहीं हैगियां। ये गल्लां ਉਹ ने कि तुसीं उदों फील कर सकते हो जदों तुहाडे उत्ते ये हालात गुजरनगे। तुसीं कहंदे हो कि मेरे उत्ते तां ये हालात कदी आउणे नहीं, कोई गारंटी थोड़ा है। किसी दे भी हालात किसी वेले भी किसी तरह के भी हो सकते हैं। इस चीज़ नूं संभल के चलना चाहिए है। क्यों? क्योंकि हालात बदलने देर नहीं लगती। जो अज अमीर है कल नूं कुछ भी हो सकता है, रब ना करे गरीब हो सकता है। जो अज गरीब है कल नूं परमात्मा की दया नाल अमीर भी हो सकता है। पर जिहड़ी एक्सप्लॉयटेशन है, जिहड़ा शोषण है, वो किसी भी समाज दे विच एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इस करके साडे सियाणे ने कहा कि सधारण सोच होवे, सधारण गल्लां, उन्ने ही कपड़े जिन्ने जरूरी ने। क्योंकि कपड़ियां का जो मकसद है वो यही है कि असी तन ढकीए, मौसम तो बचीए, सोहणे भी लगिए। बूट भी उन्ने ही लवो कि साडे पैरां नूं ढकना है, मौसम तो बचाना है, साडे पैरां नूं कोई सट ना लगे, ते नाल सोहणे भी लगन। छोटी जी गल है, सधारण जी गल है। रौला पता नहीं काहदा पाया होया, खाम खा रौला पाया होया। एड्डी वड्डी इंडस्ट्री, करोड़ां अरबां दी इंडस्ट्री है, लेकिन एक किन्ने क लोकां नूं फायदा दे रही है, ये चीज़ विचार करन वाली है। थोड़े जे लोकां दे फायदे वास्ते बहुते लोकां दा नुकसान, ते फिर दसो इहदे विचों खटना की है। ये ने अज दियां कैजुअल टॉक्स यानी वेलियां गल्लां। सानू खुशी है कि तुसी कैजुअल टॉक्स का हिस्सा बने। होर अपडेट्स लई वेखदे रहो पंजाब मेल USA TV।